अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजअन नास अल हदीस। कप नामूस मोहम्मद कव गैरत मुस्लिमा, कप नामूस मोहम्मद कव गैरत मुस्लिमा, स्तब ईमान ख़कारशिनन बशी उचत मुस्लिमा। औ कपता ग्रानवी परिश्ता रसूलुल्लाह अरबी, कपता ग्रानवी परिश्ता रसूलुल्लाह अरबी, मालो सर वर्कड़ा चे अल्लाह दरकड़ी जन्नत मुस्लिमा। औ पदे बेख्वंद ज्वंदुन स्ता बांदे दे और पूरी शी, पदे बेख्वंद ज्वंदुन स्ता बांदे दे और पूरी शी, चित्त ज्वंदे गर्ज़े तोहीन शिदा हजरत मुस्लिमा। औ मोहम्मद आमीन दर लखबर दर क्रुच रुस्तु नशी, मख्त तोर मशा प मैदान द क़यामत मुस्लिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पशौक़ व मोहब्बत सर दुरूद शरीफ ओए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम की तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, नातख़्वानान हज़रात, सादाती किराम और नूर दा लरी व निज़दीना रागलो मिलमनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दख़बल उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा व मौलाना नक़ीब महफ़िल हाज़ा जनाब मोहम्मद आबिद नूरी से पा अमर बांदी और दाग़ी पा इज़न बांदी सोमेंटा की दग़ बाबरकत महफ़िल के ख़पल हाज़िरी लगोमा। अगुई चे कम रिवायत मुतालिक मा तवेली चूँकि अगर रिवायत मा सोज़ा कि बयान करे दे अगे ना मुख्तलिफ योबल रिवायत द महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द शुजाअत चे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ला अल्लाह तबारक व तआला संग नूर औसाफ बेमिसल व बेमिसाल वर्कड़ियु, संग द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अखलाक करीमा बेमिसल व बेमिसाल, संग में द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हुस्न बेमिसल व बेमिसाल, संग द महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सखा बेमिसल व बेमिसाल वा। हम दगरंगे में महबूब अलैहिस्सलाम ला अल्लाह तबारक व तआला शुजाअतम बेमिसल व बेमिसाल वर्कड़ियु, उस संग शुजाअत वाला वर्कड़ियु। नो कल च ग़ज़वा द हुनैन के दा और सहाबा किराम सरद नबी अलैहिस्सलाम ना हुनैन त रसीदल नो दल द के काफिरान यो प्लेन जोड़ करे दे और टूल काफिरान चे कम दे दा पट नास्ती कल च सहाबा किराम रसीदल नो पयो मखबाने द गुशु गुजारुना ओशल सहाबा किराम द ख़पल दिफा द पार रुस्तुशल ब्या हमले द पार रातलल। लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हग शख्सियत थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक फरमाई बुखारी शरीफ की दा हदीस मौजूद दे चे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ददग़ ज़रगुनो कसानो ददग़ गशु गुजारुनो बावजूद महबूब अलैहिस्सलाम रुस्त नशो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पखचर मुबारक बांधे तशरीफ़ फरमा दे और पेश कदमी कई मख की तरफ तरवान दे और महबूब अलैहिस्सलाम में फरमाई अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब ए कुफारो पकुलो गुनुबान वरई ज नबी मा ज दरुगजन मा और ज ख़पल नर निक हग निक चे पयावाज जान बांधे द अब्रह लखकर ल शिकस वर कड़ो ज द हग नर निक नर नसे मा। महबूब अलैहिस्सलाम में पेश कदमी के यो दिल व रवान दे और ब्या कुर्बान द महबूब द आशकान नशमा संग च द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दगम में दगा सिफत द शुजाअत दा बेमिसल व बेमिसाल दे। हम दगरंगी द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सुहाबौला अगविलम अल्लाह जल्ल शानुहु दग सिफत बेमिसल व बेमिसाल वर्कड़े दे। कल च ग़ज़वा द उहुद शरीफ की दला नो द ग़ज़वा दा से शवी द च दा मुसावात की न द शवी च यो तरफ नमज़र कसान और बल तरफ नमज़र कसान दा ग़ज़वा च की द नो 3000 काफिरान दी बल तरफ त सिर्फ च कम दे 900 मुसलमानान दी। कल च में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
السلام مبارک دغه لخر د 200 کسانو په ترتیب کو صفونه د جهاد جوړ شول نو محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د صفونو نه بهر تراله او محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل توره مبارکه چې د هغه تورې نم پته لګي چې محبوب علیه السلام څومره شجاع او نبی علیه السلام له الله څومره بهادری ورکړي وا محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک را بهر شو د صفنا او خپل توره مبارکه د کاش نه رونی ولا داسې اوچته نیولې ده مې یاخذ بحقه محبوب می اعلان کوي دغه توره به د دې په حق باندې سوق واخلي نو حضرت عمر پاسې دوه عرض کوي قربان یا رسول الله دغه توره ما ترا کوي محبوب علیه السلام می ورته ورنکا حضرت علی پاسې عرض کوي قربان یا رسول الله توره ما ترا کوي محبوب می هغه تم ورنکا حضرت عبدالله ابن زبیر سے پاسې قربان یا رسول الله توره ما ترا کا محبوب می هغه تم ورنکا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه مبارک پاسی محبوب علیہ السلام ته عرض کئ قربان یا رسول الله د دغه تورې حق څه دی تاسو وایئ چې د دې په حق باندې واخله حق څه دی قربان محبوب علیہ السلام می ارشاد فرمایي یا ابو دجانه د تورې حق دا دی چې کوم انسان په لاس کې واخلي تر هغه ټیمه پورې به د کافرانو سره جنگیږي تر هغه ټیمه پورې به په شا باندې ناراضي تر کم ټیمه پورې چې دا توره ماته شوي نه وي او یا دغه توره چې کم دی کږه شوي نه او د کار نه وتی نه وي او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله توره رويستا ابو دجانه صاحب عرض کوي قربان یا رسول الله زبه په دغه حق باندې واخلم دا توره ما ترا کوي خو چې کله محبوب علیہ السلام دغه توره ابو دجانه صاحب تورکا او صاحب د سید الورا دغه توره متعلق او روایت را نقل کړي دي چې په دغه توره باندې شجاع او بهادر نبی او خپل د شجاعت او د غیرت نډک یو شعر نقش کړي دي محبوب علیہ السلام می په خپل توره باندې شعر لیکلی دی فی الجبن عار وفي الاقبال مکرمه والمرء بالجبن لا ينجو من القدر محبوب علیہ السلام په شعر منقش شوی دی فی الجبن عار په بزدلی کې چې کم دی شرمندگی پرته ده په بزدلی کې عار پروت دی وفي الاقبال مکرمه په مخ کې دلو کې عزت دی والمرء بالجبن لا ينجو من القدر او یو انسان چې د یری د وجنا یو انسان د خپل ډر د وجنا د جهاد د میدان نه رستو شي د جهاد صفونه پرېږدي نو لا ينجو من القدر دغه انسان چې کم دی د تقدیر نه نشي بچ کېدی چې په تقدیر کې مرګ لیکلی وي په تقدیر کې چې کم دی د دنیا نه تلل لیکلی وي دا انسان به بیا هم د دنیا نه لاړ شي صحابه فرمایي دغه توره ابو دجانه رضی الله عنه مبارک پلاس کې ونیوه او چې کله دغه توره پلاس کې ونیوه نو ابو دجانه صاحب د خپل سینه راوویسته او د خپل لاسونه داسې وهي او د صحابه کرامو په مخ کې داسې په لوی انداز کې ګرځي محبوب علیہ السلام می ارشاد فرمایي دغه چال الله جل شانه ته ډیر ناخوخه دی ډیر ناپسندیده دی خو چون کې دلته د الله د دین دشمنان ولاړ دي کافران ولاړ دي بدعقیده خلق ولاړ دي دغه ټیم کې محبوب علیہ السلام ابو دجانه ته خاندي محبوب علیہ السلام ورته مسکی کیږي او ارشاد فرمایي چې د ابو دجانه دغه چال الله ته ډیر محبوب دی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 عرض میں دا کولو عزتمندو چې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لمه الله تبارک وتعالى شجاعت داسې ورکړی او چې داسې شجاعت بیا بل هیڅ چاله نه دی ورکړی خو د محبوب عاشقانو لم بیا داسې شجاعت ورکړی دی چې داسې شجاعت بیا بل هیڅ چاله نه دی ورکړی لکه څنګه چې ابو دجانه سے پاسې دو تورې واخستا او بیا د خپل سینه مبارک راوویستا نو زمونږ نور اسلاف هم داسې تیر شوي دي تاسو به نوم اورېدلی وي د کفایت الله کافی رحمه الله د هغه شخصیت دی کله چې د اعلان وکړو د جهاد اعلان وکړو د انګریز مخالف نو دغه انګریزانو د په جیل کې واچولو او دلې دمکیانې ورکی مونږ به شهید کو مړ به دي کو تکلیف بدل درکو د جیل دا صعوبتونه به برداشت کې تر هغه ټیمه پوری چې دغه فتوی نه واپس شوی نه نو دغه مبارک کفایت الله کافی صاحب دغه فتوی نه واپس نشو نه واپس کېږم انګریزان دې ته تیار شول وای بس سبب دې پانسی کو سبب مونږ چې کم دې تا لپاره یو سلی ولګو یو میدان به ولګو پانسی ګاټ به ولګو تمام خلق پر جمع کو او تا به پانسی کو
بس خبره به ختم شي. دغه کفایت الله کافی و ارشاد فرمایي پانسی مې کوي د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په عشق کې چې لاړ شم زه مړ نه یم. سبا ورځ چې کله راله د کفایت الله کافی رحمه الله د شهادت ورځ ده، نو کفایت الله کافی پسې سار وخت کې دغه انګریزان راغل او ګرمې استریانې راواخستلې او د دغه مبارک په دی وجود باندې ووهلې، ټول وجود یې ولا زخمی کو. د هغې نه بعد بیا چې کوم دی مرچکې راواخستو، مالګې راواخسته او د دغه مبارک په دی وجود باندې ورواچوله چې نورم تکلیف کې شدت پیدا شي، نورم دا تکلیف زیات شي. خو چې کله د پانسی ټیم رالې نو د انګریزان را جمع کړي دي چې مونږ به یو مسلمان شهید کوو او هغه به مونږ ته زاری کوي، هغه به د یارې نه ریږدي، مونږ ته به منتونه کوي، خو لیکن مونږ به پرې رحم نه کوو، هغه به شهید کوو. بوډا سړی دی، د 85 سالو سړی دی، خو چې کله د دغه مبارک د پانسی ټیم رالو او د جیل د کمرې نه راوځي د پانسی طرف ته راځي، نو د انګریزانو هغه کومه یقین چې و، هغه کومه عقیده چې و، بالکل د هغې الټ دی، بالکل د هغې مخالف دی. کفایت الله کافی صاحب د حضرت ابو دجانه سنت ادا کوي، خپل سینه مبارک یې راوستې ده د بوډاوالي په دې وخت کې، د دوف په دې وخت کې، د 85 سالو په عمر کې خپل سینه بهر ده او لاسونه د پهلوانۍ په شکل کې وحی د پانسی طرف ته روان دی. هغه یې حیران دي چې داسې حساب کتاب دی او بیا چې کم دی ظلم داسې مطمئن دی چې زړه کې هم ګبراهټ نشته دی. یا یو انسان داسې په ظاهره باندې وایي چې زه تکړه یم، لیکن زړه کې ګبراهټ پروت دی، زړه کې یره پرته وي. د حضرت کفایت الله کافی ظلم مطمئن دے اور په دغه وخت کې نوی اشعار جوړ کړي دي. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کی زبانوں پہ سخن رہ جائے گا. حضرت کفایت اللہ کافی سے براله او په دغه معذور وجود باندې دغه چې کوم دی ضعیف وجود باندې مبارک د پانسی د پړې چې کوم دی خپل کو مبارک په دغه وخت کې پانسی شو. عرض مې دا کولو څنګه چې محبوب بهادر دی داسې صحابه بهادر دي، څنګه چې صحابه بهادر دي داسې د صحابه په نقش قدم باندې روان اهل سنت ټول بهادر دي. همدغه رنګې تاسو به نوم اورېدلی وي د غازی علم الدین رحمه الله. غازی علم الدین هغه شخصیت دی چې کله پاکستان لا نه دی آزاد شوی، ټول یو وطن دی، نو دی چې کوم دی یو ګستاخ قتل کو، گستاخی جہنم رسید کو، نو قائد اعظم علی محمد علی جناح سے بولا دا ممبئی نرازی آلتا نرازی خپل خدمات پیش کئی، دا وکیل لے تا صرف وی دمرا اوایا چی دا کار مان ندے کڑے، زب پویشا عدالت پویشا زبتا ردین رہا کما. نو غازی علم الدین ورطا خپل دا عشق نڈک استرگ راوارو لی ورطا وی دا کم وقت دا پارا چی می دا کار کڑے دے بکم تمکی چی می دا کار کڑے دے چی زبا ملکی گما ما تا با پانسی ملاوی گی دلتا نبا زمان سا اوزی دلتا نبا زمان روح اوزی او علتا با پا استقبال کی ماتا دا مدینه منوری جانان ولاړوی دا کم وقت دا پارا چی می دا کار کڑے دے. نو توی چی دا دا زین رستو شا او توی چی دا کار مان رکڑے نن دا کار ما کڑے دے دا گستاخ ما وجلے دے. چکل غازی علم الدین لدى لاہور یو شاعر رالو او شاعر ورتوائی شاعر تا غازی علم الدین وائی چې زما د مخی مناسبت سره زما متعلق سو اشعار راته وایا، سو اشعار راته وایا چې د ظلم نورم بهادر شي. نو دغه شاعر ورته وایي زه درته وایم خو اول راته ته هغه اشعار ووایا کوم د فارسی اشعار چې تا ته یاد دي. نو غازی علم الدین ورته شروع شو من عاشق سرمستم از دار مایندیشم او پروان نه جانبازم از نار مایندیشم. غازی علم الدین ورته وایي پتنګ چې کله شمل ورزي، پتنګ چې کله ډیوی لورزي نو هغه دا پروا نه کوي طالب د رڼا دی، پروا دا نه کوي چې زما وزر به وسوځي، پروا دا نه کوي چې زه به مړ شمه. نو زه د محبوب عاشق یم، ما چې دا ګستاخ وجلی دی زما پروا نشته دی چې زه په دارو خیجمه. زما ټیم چونکه مختصر ما ټیم لغونته زیات وشتو. الله تبارک وتعالی دی مونږ تاسو د محبوب علیہ السلام په سچا باندې عاشقان کی او الله جل شانه دی مونږ تاسو له موت د محبوب علیہ السلام په عشق او محبت کې راولي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.